Priya जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री राधा मदन मोहन देव की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगोद गुलेश्वर प्रभुपाद की जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय समवेत भक्त वृंद की निताई गौर कमलंदे। हरे कृष्ण। तो आज परम सभा हम समक्ष उपस्थित अछंती परम पूज्य भक्ति रहित आदि पुरुष स्वामी गुरु महाराज। तो महाराजଙ୍କର संक्षिप्त विवरणी। तो महाराज 24 एप्रिल 1927 एकादशी दिन कलिकता इस्कन मंदिर जॉइन करते एवं 4 मास पर भुवनेश्वर इस्कन मंदिर आसी 1978 रु 2021 मसीहा पर्यंत 1977 27 1927 मसीहा पर्यंत भुवनेश्वर इस्कन मंदिर सेवा प्रदान कर 2021 श्रीपाद चैतन्य चंद्र दास महाराज तत्वविधान बाहनगा इस्कन मंदिर कंस्ट्रक्शन सह प्रचार सेवा जारी रखिले एवं 1988 मसीह श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज हरिनाम एवं ब्राह्मण दीक्षा यथाक्रमे श्री राम नवमी जन्माष्टमी ग्रहण करते 3 वर्ष धरी श्री प्रभुपाद भोग वितरण में प्रथम स्थान होता 22 वर्ष धरी सेवा सह 5 वर्ष नूतन भक्तों को दायित्व भी नहीं तो 22 वर्ष जो सेवा करते महाराज मंदिर बाहर के मुझे जाने थे 22 वर्ष तक केवल भगवान को सेवा जाती थी श्री गौर गोविंद स्वामी गुरुदेव को सब इंग्राजी बही पुस्तक गुड़िक बंगला भाषा लिखिं एवं 3टी बही ओडिया अनुवाद कर 2018 मसीहा सन्यास दीक्षा ग्रहण कर शिल भक्ति चारु स्वामी महाराज वर्तमान महाराज ओडिशा पश्चिम बंग बम्बे गुजरात सूरत महाराष्ट्र एक प्रकार सब जगह प्रचार कार्य जारी रखते वर्तमान आम इस्कन वितरक रूपे चयन कर वर्तमान गुरु एवं 52 गाँव 26 जन को दीक्षा भी प्रदान कर तो आम परम सौभाग्य एक प्रकार भक्तों मुखरा जीवन कथा शुणा प्राप्त सौभाग्य तेणुक आम समस्ते धन्यवाद अर्पण करवा थे हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण हरे राम राम राम
পারবেন মোবাইল থেকে সাইলেন্ট মোডে নিবেদন হয়ে সমস্ত এঠারে গীতা রখা যাইছে, গীতার উপর কহাଯିବ কেউ কথা হবে এঠারে গীতার উপর গোটে শ্লোক হ্যাঁ তাহলে আমি গোটে গীତାর উপর ସେମିତି କିଛି କହି ନଥିଲେ ମାନେ କୋଉ ବିଷୟ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ହୁଁ, 14 ଦିନ ସେ ହଉ ସେ ଏକା କଥା ହୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ ରଖ ଆରିବ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ଏ ଗୀତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି କି ହଁ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ହାତ ଟେକିବେ ତ କେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ନାହିଁ ଏ ଗୀତା ସେଇ ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତା ନାହିଁ ହଁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଏ ଗୀତା ହାତ ଟେକନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଆଉ 3 ଜଣ ଆଉ ଗୀତା ଅଛି ଗୀତା ଅଛି ଏ ଗୀତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ଅଛି ତାହେଲେ 3 ଜଣଙ୍କର ପାଖରେ ଗୀତା ନାହିଁ ହଁ 3 ଜଣ ମାତା ଯଦି ହାତ ଟେକନ୍ତୁ ଦେଇ ଯେ 3 ଜଣଙ୍କର ଆଚ୍ଛା କ୍ଲାସ ପରେ ଗୀତା ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତା ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେବି ଗୀତା ଆଉ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଉପରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ମଥୁରା ଲୀଳା ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା ये कृष्ण भाई क्यों मानकर पाखर ना है हाथ टेकिबे तो परम पुरुष श्री कृष्ण বই এটা কে রাখে না এখানে দেখাও জলদি জলদি ये परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ये বই ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏଇଠୁ ନେଇପାରିବେ କେତୋଟି ବହି ଆସିଛି ବହି 5ଟି ତ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏ ବହି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ମଥୁରା ଲୀଳା ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଏ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ अंग्रेजी ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ अंग्रेजीରୁ ଓଡ଼ିଆର ଅନୁବାଦ ହେଇଛି ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି और ये श्रीमद भगवत गीता एज इट इज अंग्रेजी उड़िया नहीं सब अंग्रेजी वाला ना उड़िया वाला उड़िया तो এটা কাই না এই মানকর মুন্ড ঠিক নাই সব ঘুরে আছে हाँ ये होची श्रीमद भगवत गीता मौलिक रूप जो 3 माताजी हाथ टेके लेते कि हाथ टेकते आओ थरे 3 जन 2 जन आओ जन हाथ टेकन 3 जन हाँ এই গীতা ଅଛି আর 2 জন পাকে নাই এই দুইটা তাকে দেই দে আর গোটে দাও উড়িয়া देखिए ताके दे दे सेठी दे 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 दुटा नहीं जा गोटे से जाओ जाओ थरा आसी देखो तो प्रथम अध्याय 15 नंबर श्लोक हाँ ये पे साइड है जाओ आगे तुम्हें साइड है बस मृदंग घुची दिया ये मृदंग घुची दिया साइड कर दे अच्छा
গীতা খোলন্তু, দুইজনের গীতা দেয়া গেল তো, খোলন্তু। প্রথম অধ্যায় 15 নম্বর শ্লোক, 52, পেজ নাম্বার 52, মানে 52। পাইলে? আরে বল, সমস্ত পাইলে কি? গীতা পাইলে কি? গীতা শ্লোক পাইলে? হ্যাঁ, ঠিক আছে। দেখন্তু সমস্ত দেখুন, ମୁଁ ପରେ ପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ। এই অধ্যায়ରୁ ଆଜି ଆମେ 15 নম্বর শ্লোକ ପାଠ କରିବା। ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟଂ ହୃଷୀକେଶ ଦେବଦତ୍ତଂ ଧନଞ୍ଜୟ ପୌଣ୍ଡ୍ରଂ ଦଦ୍ମୋ ମହାଶଙ୍ଖଂ ভীমকর্মাকৃকদরঃ। পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশ দেবদত্তং ধনঞ্জয় পৌণ্ড্রং দদ্মো মহাশঙ্খং ভীমকর্মাবৃকদরঃ। ପଢନ୍ତୁ ଦେଖି, ଗୀତା ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ। पंचजन्यं हृषीकेशः পঞ্চজন্যং হৃষীকেশ দেবদত্তং ধনঞ্জয় পৌণ্ড্রং দদ্মো মহাশঙ্খং ভীমকর্মাবৃকদরঃ। মাতাজী ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସମୟ କମ୍, ମାତାଜୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହେଇ ଯେ ଗୀତା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠି ହଉନି, ହଉନାହିଁ, ଦେଖି ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ଜଣେ ଜଣେ, এই ସମସ୍ତେ ଏକା ସାথে ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦର ଅନୁବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ପରେ ପରେ ସମସ୍ତେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ। ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟମ୍, ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ঋষিকেশ, ঋষিকেଶ କୃଷ୍ଣ, ଯିଏକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଦେବଦତ୍ତମ୍, ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ଧନଞ୍ଜୟ, ଧନଞ୍ଜୟ ଅର୍ଜୁନ, ଯେ ଧନକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପୌଣ୍ଡ୍ରମ୍, ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ଶଙ୍ଖ ଦଦ୍ମୌ, ବଜାଇଲେ। ମହାଶଙ୍ଖମ୍, ଅତି ଭୟଙ୍କର ଶଙ୍ଖ। ଭୀମକର୍ମା, ଯିଏକି ଅତି ଭୟଙ୍କର କର୍ମ କରେ। ବୃକୋଦରଃ, ଯେ ବହୁତ ଭୋଜନ କରେ। କିଏ ସେ? ବୁଝିପାରିଲେ?
ସବୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏଠାରେ ଭୀମ କେବଳ ଭୁରି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି ଭୟଙ୍କର କର୍ମ ବି କରନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଏଠାରେ ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛୁ, ଆମେ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେବା ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ହଁ, ଆମେ କେବଳ ଭୋଜନ କରି ଖଟରେ ଶୋଇଯିବା। ହଁ, ଏମିତି ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ସେମିତି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା। ଆମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ସେବାଟା କରିପାରିବା, ପ୍ରସାଦ ସେବା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସେବା ଆମର ସମର୍ଥ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ହବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେବା, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ 3ଟି ଶଙ୍ଖର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବଦତ୍ତ ଶଙ୍ଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୌଣ୍ଡ୍ରମ ଶଙ୍ଖ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ କାହାର ହାତରେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତରେ। ଆଉ ଦେବଦତ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହାତରେ, ଆଉ ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ଶଙ୍ଖ ଭୀମଙ୍କର। ତ 3ଟି ଶଙ୍ଖ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ କୋଉଠି? ନାଇଁ ହେଲାନି, ନାଇଁ ହେଲାନି। ହଁ, 3ଟା ତ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ନାହାର, ତାପରେ ସେଟା ନାହାର, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଗିଯିବ ଗୁଲିଆ। ଆଉ ଏଟା ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପୌଣ୍ଡ ଦତ୍ମ ମହାଶଙ୍ଖ, এই ଭୀମଙ୍କର ହାତେ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଶଙ୍ଖ। 3ଟି ଶଙ୍ଖ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଏ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ନାଇଁ, ଧର୍ମ ନୀତିର ସଂକେତ କରାଯାଉଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କୃତି ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଦୁଷ୍କୃତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଉ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଗ୍ଲାନିକୁ ହଟାଇ ପୁଣି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏକା ସାଥେ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କେଉଁଠାରେ? ନା ରଣଭୂମି, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଠାରେ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି, ୟା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ନୀତିର ସଂକେତ କରୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ନା କଣ? ଦେବଦତ୍ତ। ଏ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ବୁଝିପାରିବା? ଏ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ବୁଝିପାରିବା? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ? ନାଇଁ, ବିଜୟର ସଂକେତ କରୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ସଂକେତ। ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଦେବଦତ୍ତ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ, ସେ ଶଙ୍ଖ କାହା ପାଖରୁ ସେ ପାଇଥିଲେ? କାହା ପାଖରୁ? ନାଇଁ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେମିତି କହିଲେ ହବ କି? ସେ ସବୁ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପିତା ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିପାରେ, ପ୍ରଥମେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭୀମ ଯେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ, ସେ ଶଙ୍ଖର ନାଁ କଣ? ପୌଣ୍ଡ୍ର। ଏ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା କଣ ସଂକେତ କରିଛନ୍ତି? ଏ ଭୟଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ଭୀତିର ସଞ୍ଚାର କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ସେ କଥା ଯେଟା କହିଛି ଏକା କଥା, ଭୀତି ଭୟ ସବୁ ଏକା। ଯୋଉ କଥାଟା କହିଛି ସେଟା ବୁଝିଲ। ଏଠାରେ 3ଟି ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଥମ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏ ପରେ ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ନକୁଳ, ସହଦେବ ସବୁ ରହିଛି, ଆମେ ସେ କଥା କହୁନି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଉପରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି,
ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତରେ ଆସିଲା। କେମିତି ଆସିଲା ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ? ହଁ, ଏ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତରେ ଆସିଲା? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ହଁ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ଛାଡ଼ି ସେ ଆସିଲେ କେଉଁଠାକୁ? ମଥୁରାକୁ। ମଥୁରାକୁ ଆସି କଂସକୁ ବଧ କରି ପିତା ମାତା ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କାରାଗୃହରେ ମୁକ୍ତ କରାଇଲେ। ତ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇଗଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେ ଥିଲେ କଣ? ଗୌଡ଼ ପିଲା। ହଁ, ଗୌଡ଼ ପିଲା ଗୋଚାରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜିତ ହେଇଯାଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହାୟର କାଷ୍ଟ। ହଁ, ଲୋ କାଷ୍ଟ ଥିଲା କେଉଁଠାରେ? ବୃନ୍ଦାବନ। ବୈଶ୍ୟ ଲୋ କାଷ୍ଟ। ଲୋ କାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ହାୟର କାଷ୍ଟ। କେମିତି ହେଲା? ଗୋଚାରଣ ଯୋଗୁଁ। ମାନେ ଗୋଚାରଣ ଏତେ ମହତ୍ଵ। ହଁ, আর এই গোচাରଣ ଯୋଗୁଁ ଆହୁରି ସ୍ୱୀକୃତି ଅର୍ଜନ କରି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପୁତ୍ର। କିଏ ସେ? ହଁ, ଆରେ ହଁ, କିଏ କିଏ? ନା ରେ, ଆରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତ କେହି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଗୀତା ବୁଝିବ କ'ଣ? ଗୀତା ପ୍ରଥମତଃ ଏଥିରେ ଆସି ସବୁ ହଁ ହଁ ସେମିତି କହିଦେଲେ ହବ। ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ଆଉ କହିବ କେମିତି? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ହଁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଗୋଚାରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ହାୟର କାଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏ ମାତାଜୀ ଶୁଣା ଆଉ ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଆଉ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ଏଠି ମହାଭାରତ ଚାଲିଛି, ସେଠି ଆଉ ରାମାୟଣ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ସେ ଆଗରୁ ଚଲି ଯାଇଛି। ରାମାୟଣ ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ଏ ଦାପର ଯୁଗ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ହଁ, ଏଠାରେ ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଏହା ସମାପ୍ତ କରି ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲେ ପିତା ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ କେବେ ହେଲେ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ପଠାଇ ନଥିଲେ। ପଠାଇଥିଲେ କି? ନାଇଁ, କେବଳ ଗୋଚାରଣରେ ପଠାଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ ଥିଲା କି? ହଁ, ସେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୌଡ଼ିନୀ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଳାସ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥୁରାର ସବୁ ରାଜକନ୍ୟା ଇଏ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏଇପରି ଅଶିକ୍ଷିତ ପାଠଶାଠ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ କେଉଁ କୌଣସି ଝିଅ କେହି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି? ହଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ନା କ'ଣ? ରାଜକନ୍ୟା ବିବାହ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ମାନେ ଗୋଚାରଣ ଲୀଳା କଲେ ହବ କି? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ସୁଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ। ତେବେ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନା କ'ଣ? ହଁ ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭିତରେ ପଶିବା ଆହୁରି ପର କଥା। ଏଥିଲାଗି ବସୁଦେବ କ'ଣ କଲେ? ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ପଠାଇଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? ଅବନ୍ତୀ ନଗରକୁ। ଅବନ୍ତୀ ନଗର କହିଲେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ, ସେଠାରେ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସେଟା ଭକ୍ତିଚାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ହଁ, 10 ମାସରେ ଏହିପରି ପଥର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ଏତେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ସେଇ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ସେଟାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଆସି 64 ଦିନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଥିଲା ସବୁ ସମାପ୍ତ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ନଥିଲା। ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା 64 ଦିନରେ। 64 ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ତ
ତ ଆମର ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ନିୟମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଫିସ୍ ଦେବ ନା କ'ଣ? ହଁ, আর ଆଜିକାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ଥିବ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଏତେ ଫିସ୍, ତାପରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନା କ'ଣ? ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ବିପରୀତ, କଲିଯୁଗ ସବୁ ବିପରୀତ। କିନ୍ତୁ ଆଗ ଯୁଗରେ ସେଇପରି ନା, ପ୍ରଥମ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ପାଠ ସମାପ୍ତ ପରେ ଯେତେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ସେତେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। 64 ଦିନର 64 ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ତ 64 ଦିନ 64 ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହିବ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି? ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଥିଲା ସବୁ ତ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ତ ଯିବା ସମୟରେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ କଥା ଉଠାଇଲେ କିଏ? କିଏ କଥା ଉଠାଇଲେ? ହଁ, କିଏ? ହଁ ହଁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଥା ଉଠାଇଲେ। ଗୁରୁ ଏହିପରି ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ଇଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀମାନଙ୍କୁ। ବିଦ୍ୟା ସମାପ୍ତ ପରେ ଏହିପରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣା? କାହାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ? ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ। ଗୁରୁଦେବ କିଏ? ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନି କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ମୋର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କହିଲେ, ନା ଆମେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବୁ। କ'ଣ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା? ତ ସେତେବେଳେ ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନି କହିଲେ, ତାହେଲେ ଗୁରୁମାକୁ ଯାଇ ପଚାର। ତ ଗୁରୁମା ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଏହିପରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରିବୁ, ତ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା କ'ଣ ଦେବେ? ତ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ତ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଖେଳୁଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ଦେବ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପୁତ୍ରକୁ ଯଦି ଫେରାଇ ଆଣି ଦେଇପାରିବ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ଆମେ ପୁତ୍ରଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବ, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଦେବ ଗ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପୁତ୍ର ଯଦି ଫେରି ଆଣି ଦେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଏହା ହେବ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ସାଥେ ସାଥେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଆରୋହଣ କଲେ। କୋଉଠୁ? ଅବନ୍ତୀ ନଗରରୁ ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ସେଇଠିରୁ ଖଣ୍ଡିକ ଭିତରୁ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ କେଉଁଟାକୁ? ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥ। ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଦ୍ୱାରକା ସିଆଡ଼େ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆଉ ସେଇ ସିଆଡ଼େ କଥା ହନୁମାନ ସିଆଡ଼େ ହେଇ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ওই সমুদ্র দেবଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏକଲା ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ আর সব ভৃত্য, যারে যে ইচ্ছে নাচায় সে তো ইচ্ছে করে নৃত্য। তো ভগবান কৃষ্ণ হଉଛନ୍ତି একমাত্র ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ, ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏଠାରେ ଖେଳୁଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଦେବ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ଅପହରଣ କରେ ନାହିଁ। ମୋର ଜଳରେ ଯେଉଁ ବାସ କରିଛି ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଅସୁର, ସେ ତାକୁ ଗ୍ରାସ। ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଅସୁର ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦ୍ର ଦେବ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ପାରୁନଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଅସୁର କିଏ? ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏ ବାବା, ଆଉ ଶୋଇଗଲେ କ'ଣ ହବ? ଆରେ ହଁ, କଥାରେ ଶୋଇଲେ ହବ? ତ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଅସୁର କିଏ? ସେଇ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଅସୁର କ'ଣ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର
ଚାରିଟି ହାତ, କେତୋଟି ହାତ? ଚାରିଟି ହାତରେ କଣ କଣ ଆୟୁଧ ସବୁ? ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। ହଁ ହଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେତିକି ତ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। ତ ଶଙ୍ଖ ଉପର ହାତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ, ଭଗବତ ଧାମରେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ। ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ଅସ୍ଥି ହିସାବରେ ଶଙ୍ଖ ବୋଲି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ, ପ୍ରାଣବନ୍ତ। ତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଉପରେ ତଳେ ରହିଛି ଗଦା ପଦ୍ମ। ଶଙ୍ଖର ମନରେ ମାନେ ଅଭିମାନ ଜାତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଉପର ହାତରେ ରହୁଛି। ମୋବାଇଲ ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଁ, ହଉ, କଥା ନାହିଁ, ଶୁଣ ଶୁଣ, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣ। ଉପର ହାତ ରହୁଛି, ଅହଙ୍କାର ଜାତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ବଡ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତର ଉପହାତରେ ରହୁଛି। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଏ ଅହଙ୍କାର ଜାତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତା ବୁଝିପାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ତୁମେ ଅସୁର ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ସେଇ ଶଙ୍ଖ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ, ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଇଏ ପଞ୍ଚଜନ୍ମ ଅସୁର ଉପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ୟାକୁ କେମିତି ଦେବତା, କେଉଁ ଦେବତା? ସମୁଦ୍ର ଦେବ। ସମୁଦ୍ର ଦେବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ? ବରୁଣ ଦେବ। ସେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ? ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ଶଙ୍ଖ, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିଲେ, ସମୁଦ୍ର ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହିପରି ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଅସୁର ପଞ୍ଚଜନ୍ମ, ସେ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠାରେ ରୁହ, ମୁଁ ସେଇ ପଞ୍ଚଜନ୍ମ ଅସୁରକୁ ବଧ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁଁ ଫେରିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦେଲେ, ଦେ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀରରେ ପଶିଗଲେ। ଯୋଉଠାରେ ସେଇ ପଞ୍ଚଜନ୍ମ ଅସୁର ଶଙ୍ଖ ରୂପ ଧାରଣ କରି, ଶଙ୍ଖ କହିଲେ କଣ? ଶାମୁକ। ଶାମୁକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଦେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ, ସେ ତ ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଞ୍ଚଜନ୍ମ ଅସୁରକୁ ବଧ କଲା। ତ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ରର ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ସେଠାରେ ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଶଙ୍ଖ ମାନେ ଅସ୍ଥି, ଅସ୍ଥି, ଶଙ୍ଖ ତ ଅସ୍ଥି ନା କଣ? ଶାମୁକ ଅସ୍ଥି, ଅପବିତ୍ର ନା କଣ? ଶାମୁକ ଇଏ ହଉଛି ଅସ୍ଥି ମାନେ ଅପବିତ୍ର, ପୁଣି ମଳ, ଇଏ ବି ଅପବିତ୍ର। ଯେତେ ବଡ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତେ କାହିଁକି ନା, ଯେତେ ବଡ ବୈଷ୍ଣବ ହୁଅନ୍ତେ କାହିଁକି ନା, ତାଙ୍କର ମଳ କି ପବିତ୍ର? ଠିକ ଭାବରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ହଉଛି, ଢାକି ଭଳି ହଉଛି, ଠିକ ହବ କି ନାହିଁ ହବ, ଏମିତି କରୁଛି। ଠିକ ଭାବରେ କହନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ନା ଅପବିତ୍ର? ଅପବିତ୍ର। ସମସ୍ତେ ମାନି ନେଲେ କି ତା ଦୁଇଟା ବସ୍ତୁ ହଉଛି ଅପବିତ୍ର। ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଷ୍ଠା, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ବିଷ୍ଠା ହଉଛି ଅପବିତ୍ର। ଆଉ ଅସ୍ଥି, ହାଡ଼, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ହାଡ଼ ହଉଛି ଅପବିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ବେଦରେ କୁହାଯାଉଛି ଶଙ୍ଖ ପବିତ୍ର, ଗୋମୟ ପବିତ୍ର। ବିପରୀତ କଥା ଏଠାରେ କହିଦେଲେ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ବିଷ୍ଠା ଅପବିତ୍ର, ଅସ୍ଥି ଅପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବେଦରେ କୁହାଯାଉଛି କଣ? ଗୋମୟ ପବିତ୍ର ଆଉ ଶଙ୍ଖ ପବିତ୍ର। ଇଏ କେମିତି? ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଅପୌରୁଷ, ଭଗବାନଙ୍କର ଠାରୁ ଆସୁଛି ବେଦ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି କଲେ ହବ ନାହିଁ। ହବ କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରିବା ଗୋମୟ କେମିତି ପବିତ୍ର ହେଲା। ସେ ବିଷ୍ଠା, ଗୋରୁର ବିଷ୍ଠା ପବିତ୍ର କେମିତି ହେଲା? ମାନେ ଗୋରୁ ଦେହରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବ ଦେବମୟ ଗୌ, ଗୌ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୌ ମାନେ ଗୋମାତା। ସର୍ବ ଦେବମୟ ଗୌ,
ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଗୋରୁଙ୍କର ଦେହରେ ବାସ କରିଥିଲେ, ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଅଭିମାନ ହେଇଥିଲା, ଜଣେ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ। ସେମାନେ ଆସିନଥିଲେ ଗୋରୁର ଦେହେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆସିନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଆସି ସମଗ୍ର ଦେହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ବସିଲେ। ଅଭିମାନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗୋମାତାଙ୍କ ମହିମା କଥା ଜାଣିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଆସି ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଗୋମାତା କହିଲେ ଯେ ମୋର ଦେହେ ତ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ବିରାଜ, ନା କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ଶୁଣ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସ। ହଁ, ଆଉ ତ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ, ଯଦି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମୋ ବିଷ୍ଠାରେ ରୁହ। ହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଦେଲା। ହଁ, ଏ ଗୋବରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବିରାଜମାନ, ତେଣୁ ଗୋମୟ ଏତେ ପବିତ୍ର। ଗୋମୂତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ବିରାଜମାନ, ତେଣୁ ଗୋମୂତ୍ର ବି ଏତେ ପବିତ୍ର। ଏ ମାତାଜୀ ପୁଣି ସେଠାରେ ରାମାୟଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। এটা ମହାଭାରତ କଥା ଚାଲିଛି ନା, ଶୁଣ କଥା କଣ, ଶୁଣ କଥା ଶୁଣ। ଏଥିଲାଗି ଗୋମୟ ଏତେ ପବିତ୍ର। ଗୋମୟ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଗୋମୟରେ ବିରାଜମାନ, ଆଉ ଗୋମୂତ୍ରରେ ସାକ୍ଷାତ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ବିରାଜମାନ। ଏତେ ପବିତ୍ର। ଆଗ ଦିନ ଆମର ସବୁ ଠାକୁର ଘର ମାଟି ଘରେ ସବୁ ଗୋବର ଦ୍ୱାରା ଲେପିତ ହଉଥିବ ନା କଣ? ଯାହା କିଛି ଦୋଷ ରହିଛି, ଜୀବାଣୁ ରହିଛି, ଗୋମୟ ଲେପନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ହଁ, ହଁ କି ନା? ହଁ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କି ଭରତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ ବନବାସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଥିଲେ କିଏ? ଭରତ। କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ? ଗୋମୂତ୍ରରେ ଗମ ସିଝିକିରି ଖାଉଥିଲେ। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋମୂତ୍ରରେ। ଆଉ ଏଇ ଗୋମୂତ୍ର ଯଦି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ପେଟର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ହଁ, ଆମର ଇସ୍କନ ଏ ଗୁରୁ ଜୟପାତାକା ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ ହଉନଥିଲା। ଏଇ ଆମର ମାୟାପୁରୀ ଯୋଉ ଗୋଶାଳା ରହିଛି, ପ୍ରାତଃକାଳେ ଆସି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଗୋମୂତ୍ର ପାନ କରିବ। ଏଇ ଗୋମୂତ୍ର ପାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଦେହର ଚର୍ମ ରୋଗ ଦୂର ହେଇଗଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଆମର ଇସ୍କନରୁ ଯେତେ ସବୁ ମେଡିସିନ ତିଆରି ହଉଛି ଗୋମୂତ୍ରରୁ। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଗୋମୂତ୍ର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଇଏ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମେଡିସିନ। ହଁ, ଦେହର ଚର୍ମ ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ପେଟର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ଯେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହଉଛି ଗୋମୂତ୍ରରୁ, ତାହା ଯଦି ଖାଇବେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଶଙ୍ଖ ଅସ୍ଥି ଅପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଯାହା କିଛି ଅପବିତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଯଦି ଆସିବ ତାହା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ସାଧାରଣ ଜଳ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଅର୍ଘ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହବ ତାହା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ହଁ କି ନା? ହଁ, ଇଏ କଣ ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକ? ନାଇଁ, ଇଏ ଗ୍ରନ୍ଥ। ହଁ, ଏହିପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଳଜାଗତିକ ଲୋକ, ବଦ୍ଧ ଜୀବ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଆମେ ପରମ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ପରମ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରାନନ୍ଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଅଧିକ ବଢେଇବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନ୍ଦ୍ରା ଭାବ ଆସିଗଲା ଟିକେ ଟିକେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢେଇବା ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ? ପଞ୍ଚଜନ୍ମ ଶଙ୍ଖ ଅସୁରକୁ ବଧ କରି ତାହାର ଅସ୍ଥି ପାଞ୍ଚ ଜନ୍ମ ଶଙ୍ଖରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ତାହାକୁ ସେ ଧାରଣ କଲା।
ଏ ଧାରଣ କରି ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା କେଉଁଠାକୁ? ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କ ସହ ଯମରାଜଙ୍କ ଦରବାରରେ। ହଁ, ସେଠାରେ 5 ଜଣ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଥମ ବାଦ୍ୟ କଲେ। ଯମରାଜ ଭିତରେ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦୁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆସିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସହିତ କହିଲେ, ଏଇପରି ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଯେତିକି ବୟସ ସେଇ ପରିମାଣ ଦେହ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କର। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ। ଯମରାଜ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯିବ ତା ଫେରିବାର ନାହିଁ। ଫେରିବେ କି? ହଁ, ଆଜିକାଲି ଇଏ ବାବା ଭଗବାନ, ସେ ବାବା ଭଗବାନ, କେତେ ଭଗବାନ ନା କଣ? ଏସବୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଥରେ ଯମରାଜ ପାଖକୁ ଯିବ ସେଠି ଅଟକି ଯିବ, ଆଉ ଫେରିବାର ନାହିଁ। ଫେରିବେ କି? ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝନ୍ତି? ଇଏ ଭଗବାନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରିବେ। ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର କର୍ମବଶତଃ ଦେହାନ୍ତର ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଁ, ଯମରାଜ ପୁଣି ସେ ଆତ୍ମା ରୂପର ଯେତିକି ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ସେଇ ବୟସ ଏକ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଦେହ ପ୍ରଦାନ କରି କୃଷ୍ଣ ବଲରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଣି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ। ଆଜିକାଲି କେତେ ସବୁ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ 4-5ଟି ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବା କିଏ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ଆଉ କିଏ ଭଣ୍ଡ। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଯେ ଭଗବାନ ଏ ଜଗତ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେ ପ୍ରାମାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ର, ପ୍ରାମାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ତାହା କେବଳ ପ୍ରାମାଣିକ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରାମାଣିକ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଗତ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, ଆମର ଗୌଡୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ଲିଖିତ ତାହା ସବୁ ପ୍ରାମାଣିକ। କାହିଁକି ନା ଯାହା କିଛି କରିବା କେବଳ ପ୍ରାମାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସରଣରେ ଲେଖିବାକୁ, ତେବେ ତା ପ୍ରାମାଣିକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ହବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ସେହିପରି ଭଗବାନ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 4,500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 5,000 କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି, 5,500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭାଗବତ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲେ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଏ 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ 32 ଶ୍ଲୋକରେ এই କଥା କୁହାଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ତିସା କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗାସ୍ତ୍ର ପାର୍ଷଦମ ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ଯଜନ୍ତି ହି ସୁମେଧ। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତାପରେ ଭାଗବତ 2,500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେଇ ଭାଗବତ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଭାଗବତ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ସେଇ ଭଗବାନ ଆସିବେ କଲ୍କି ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ। ହଁ, କାହିଁକି ଆସିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ବସି ଢୁଲଉଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି, ହାତରେ ଗୋଟେ ଖଡ଼ଗ ନେବ। ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି ଯାଚି ଯାଚି ଆଉ ନାମ ଦେବା ନାହିଁ। ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ କେବଳ ଉପଦେଶ ଦେବ, କଚ୍ 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 କଚ୍, ଏଇଟା ବେକ କେବଳ କାଟିବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ଏକ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ସମୟ। এই ସମୟରେ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଧର୍ମ ଯଦି ଅନୁସରଣ ନ କରିବା ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି କଳ୍ପ ଧରି ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଦେଲେ, ସେ ନାମ ଯଦି ଆମେ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଯେତେ ପାପ ଥିବ ସବୁ ଜଲି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମିତ ହେଇଯିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ। ये 5 ଜନ ସଂଘ କଥା କୁହାଗଲା। ବୁଝିଗଲା? ହଁ, ତାପରେ ବଜାଇଲେ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ନାଁ କଣ? ଦେବଦତ୍ତ। ଦେବ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦେବଦତ୍ତ। ଇନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଏ ଶଙ୍ଖ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ? ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କରିଥିଲେ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ଯୋଉ ସବୁ କାମ ଦେବତା ମାନେ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶକୁନିଙ୍କର ସହିତ ପଶା ଖେଳାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ
ହରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଥିଲା। ଏମାନେ ସବୁ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ। ତ ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କଣ କଲେ ନା ହିମାଳୟ ସିଆଡେ ତୀର୍ଥ ପରିଭ୍ରମଣକୁ ଗଲେ ବନବାସ ସମୟରେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟ ସିଆଡେ ଗଲେ, ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ସମୟ ଶିବଜୀ କେଉଁ ବେଶ ଧାରଣ କରି? କିରାତ ବେଶ। କିରାତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଶବର ବେଶ। ଶବର ବେଶ ଧାରଣ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଏଇ ଶିବଜୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶିବଜୀଙ୍କ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସହିତ ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ କିରାତ ବା ଶବର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶିବଜୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ଏଇ କିରାତକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଫୁଲ ଚୟନ କରି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଫୁଳ ଆସି କୋଉଠି ପଡୁଛି? କିରାତଙ୍କର ଚରଣରେ। ମାନେ ସେଇ କିରାତକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମାନେ ଶବର ବେଶ ଧରି ଶିବଙ୍କ ଚରଣରେ। ସେ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ବୁଝିପାରିଲେ ଆରେ ଏଇ କିରାତ କଣ ସାଧାରଣ ଶବର ନୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ କିରାତ ନୁହନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ଶିବଜୀ। ତ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଏଇପରି ଭାବେ ପୂଜା ତାର ଉପାସନା ଯେତେ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ, ଶିବଜୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର କଣ? ପଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ ଏଇପରି ଶିବଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ତାପରେ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ କୁବେରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ। ଆଉ କୁବେର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ତାହା ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବରୁଣ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ, ବରୁଣ ଦେବ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ତାଙ୍କର ଏହିପରି ଉପାସନା ଏସବୁ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯମରାଜଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ, ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହିପରି ଯେତେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଦେବତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ଏସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏମିତି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କରି ନେଇଗଲେ କୋଉଟାକୁ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ଇନ୍ଦ୍ର କିଏ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କିଏ? ବାପା। କଥା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ହଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଆସନରେ ବସାଇଛନ୍ତି ବାମ ସାଇଡରେ କାହାକୁ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ଆଉ ଇଆଡେ ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମା କିଏ? ଉର୍ବଶୀ, ଭଗବାନ ଠାରୁ ଜାତ ଉର୍ବଶୀ। ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଏଇପରି ସବୁ ବାଜା ବାଦ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ କେବଳ ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଛି କାହା ପ୍ରତି? ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲେ ପୁତ୍ର ଏଇପରି ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା କଣ? ତେଣୁ ସେ ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆଜି ରାତିରେ ତୁମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଯିବ, ଯାଇକି ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରିବ। ତ ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ଏଇପରି ଏକ ମହାବୀର କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ରତି ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା। ଏଇପରି ତାଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ଏତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ। ଉର୍ବଶୀ ନାରାୟଣକୁ ଉରୁରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲେ। ନରନାରାୟଣ ଋଷି, ନାରାୟଣ ଋଷିଙ୍କର ଉରୁରୁ ଜାତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଉର୍ବଶୀ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ। ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେନି ସଜାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଇଏ କଣ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ଖେଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଠରେ ସବୁ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା କଣ?
ହଁ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢି ଯାଇଛି ଏହିପରି ରାତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଶୋଇଲା ଲୋକ ତ ଡାକି ପାରିବ ନାହିଁ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ରହିଛି ପାଦରେ କଣ ଅଛି ନୂପୁର ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଲା ରୁନୁ ଝୁନୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିଦ ଭଙ୍ଗ ହଉନାହିଁ ତଥାପି ତା ନାକ ପାଖରେ ଆଖି ପାଖରେ ଆସି ଏମିତି ହଲଉଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ି ସ୍ତରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଉର୍ବଶୀକୁ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଇଗଲା ଉର୍ବଶୀ ତା ମନ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ଏହିପରି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ଅନଉଥିଲ ତ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେଇ ନଥିଲି କାହିଁକି ନା ଇଏ ଉର୍ବଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ପୁରୁରବାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ 6ଟି ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ଏ କୌରବ ବଂଶ ଏ ପାଣ୍ଡୁ ବଂଶ ତ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତାନ ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଆମର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ସିଏ ପ୍ରଥମ ମାତା ଏତେ ଯୁଗ ଚାଲି ଯାଇଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଛୁରୀ ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ନା କଣ ବୁଢୀ ହେଇନାହାନ୍ତି ଦେବ ଅପ୍ସରା ମାନେ କେବେ ବୁଢୀ ହନ୍ତି ନାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତ ସବୁ ବୁଢୀ ହେଇଯିବ ନା କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଛୁରୀ ଅଛନ୍ତି ପରିଣାମ ସେ ବୁଢୀ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନିତ୍ୟ କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥା ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅନଉଥିଲେ ତଥାପି ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ କାମ ଭାବ ଜାତ ହେଲା ତା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ନପୁଂସକ ହେଇଯାଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ କାମନା ନେଇ ଆସିଛି ତୁମେ ତାକୁ ବୀର ହୋଇ ପୂରଣ କଲ ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମେ ନପୁଂସକ ହେଇଯାଅ ତ ଏ ଉର୍ବଶୀ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଗଲେ କାହାକୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ତ ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ ଦେବୀ ନା ଉର୍ବଶୀ ଦେବୀ ଅଭିଶାପ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅର୍ଜୁନ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କାହିଁକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ରହିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଉର୍ବଶୀକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହାର ନପୁଂସକ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ତା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିଦିଅ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନପୁଂସକ ହେଇ ରହିବ ତ ସେଇ ନପୁଂସକ ହେଇ ରହିବ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଗଲା କଣ ବର ହେଇଗଲା କଥା ବୁଝିପାରିଲେ 12 ବର୍ଷ ଏଇପରି ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଅସୁର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଥିଲା ନିବାତ କବଚ ଆଦି 3 କୋଟି ଅସୁର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ମହାନ ସବୁ ଅଟ୍ଟଲିକାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ରାତ୍ରିରେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ମୁନି ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଧରି ଖାଇଦେବା ତ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିନଥିଲେ କାହିଁକି ଦିନରେ ସେମାନେ ଦିଶିବ ନାହିଁ ରାତ୍ରିରେ ଆସିବ ରାତ୍ରିରେ ଆକ୍ରମଣ ଶକ୍ତି ବଢିଯିବ ତ ସେ ରାତ୍ରିରେ ଆସି ଏଇ ଉପଦ୍ରବ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ମାନେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିନଥିଲେ ତ ଅର୍ଜୁନ କଣ କଲେ ସେ ଏକାକି ଏଇ 3 କୋଟି ନିବାତ କବଚାତି ଅସୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ ଏହିପରି ଉପଦ୍ରବରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଦାନ କରେ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ଦେବଦତ୍ତ ଶଙ୍ଖ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ପ୍ରଦାନ କଲେ କଣ ଅକ୍ଷୟ ତୁନି এই যে তীর রাখা যায় সে কেবল শেষ হব নাই কেবল তীর রহব সেটারে অক্ষয় তুনি আও দিব্য বর্ম কথা বুঝিপারছেন যে এটা কবচ দিব্য কবচ আর কিরিটি বুঝিপারছেন ইন্দ্রঙ্কর মুকুট ইন্দ্রঙ্ক মুকুট দিব্য মুকুট ইয়ে অর্জুনক মুকুটে মুন্ডরে বসাযাবে সেই দিন অর্জুনক না হয়ে গেল কেন किरीटी ओरिजिनल केते नाम 10टी नाम ओरिजिनल को केतेटी नाम 10टी नाम 10टी नाम मानकर मध्य गोटे नाम होची किरीटी माने इंद्र प्रदत्त ये इंद्रंकर मुकुट तांकर मुंडरे
প্রদান করা যাইতো, তুমি সেই দিনে অর্জুনকে গোটে না হয়ে গেল কেন? কিরিটি। বুঝিপারলে? ଆଉ କ'ଣ ନାଁ ଅଛି? ଅର୍ଜୁନ। ଆଉ କ'ଣ ନାଁ ଅଛି? ଧନଞ୍ଜୟ। ଆଉ କ'ଣ ନାଁ ଅଛି? ବିଜୟ। ଏହିପରି 10ଟି ନାମ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଜୁନ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର କର୍ମ କରନ୍ତି। ହଁ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅର୍ଜୁନ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଘନ୍ୟ କାମ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉତ୍ତେଜନା ବଶରେ, ହଁ, କ୍ରୋଧ ବଶରେ କୌଣସି ଜଘନ୍ୟ ବା ପାପମୂଳକ କର୍ମ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର କର୍ମ, ପବିତ୍ର ଭାବନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଁ ହେଉଛି ଫାଲ୍ଗୁନ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ଫାଲ୍ଗୁନ। ତାର ମାନେ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତାର 2ଟି ନାମ ହେଇଗଲା। ତୃତୀୟ ନାମ ଜିଷ୍ଣୁ। ମହାନ ମହାନ ବୀର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଜୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ଜିଷ୍ଣୁ। 3ଟି ନାମ ହେଇଗଲା। 4ଟି କିରୀଟି। କିରୀଟି କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ସେଇ ମୁକୁଟ ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ମୁକୁଟ ନାଁ ହେଉଛି କିରୀଟି। ସେଇଦିନ ତା ନାଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଇଗଲା କ'ଣ? କିରୀଟି। କେତେଟା ନାଁ ହେଲା? ତାପରେ ଶ୍ଵେତ ବାହନ। ଶ୍ଵେତ ଯାହାଙ୍କର ରଥରେ, ହଁ, ଅଶ୍ୱମାନେ, ଘୋଡ଼ାମାନେ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଏ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଵ କାହାଠାରୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା? ଇଏ ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବ। ହଁ, ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ ଚିତ୍ରସେନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ରଥ କାହା ପାଖରୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ? ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଠାରୁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ୟାଲ ରଖିବେ। ୟାର କଥା ସେଥିରେ ଲଗେଇଦେବେ, ସେଥିରେ କଥା ଏଥିରେ ଲଗେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ବିକୃତ ହେଇଗଲା, ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଗଲା। ହଁ, ସେମିତି ଠିକ ଭାବରେ କହିବେ। ତାପରେ ନାଁ ହେଉଛି ବିଭତ୍ସ। ବିଭତ୍ସ ମାନେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ବି କୌଣସି ଏହିପରି ଭୟଙ୍କର କର୍ମ ସେ କରୁନଥିଲେ। ବିଭତ୍ସ ମୂଳକ କର୍ମ କିଛି ନ୍ୟାୟ, ସବୁବେଳେ ଧର୍ମପରାୟଣ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଭତ୍ସ। କେତୋଟି ନାମ ହେଲା? 6ଟି ହେଲା। ତାପରେ 7 ବିଜୟ। ବିଜୟ ନା, ବିଜୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀରମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, କାହିଁକି? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? 18 ଦିନ ପାଇଁ। 18 ଦିନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ କେତେ ସୈନିକ ମାନେ ଥିଲେ? ହଁ, ଆଉ କୌରବ ପକ୍ଷରେ କେତେ ସୈନିକ ମାନେ ଥିଲେ? ତା ବି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ରେ। ଆଉ କ'ଣ ହବ? କୌରବ ପକ୍ଷରେ 11 ଅକ୍ଷୟିଣୀ ସେନା, ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ 7 ଅକ୍ଷୟିଣୀ ସେନା, ଟୋଟାଲ 18 ଅକ୍ଷୟିଣୀ ସେନା ସଂଘର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ତ କୌରବ ପକ୍ଷରେ 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ସେନାପତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ଯେ ମୂଳରୁ ଥିଲା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଥିଲା। କିଏ? ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଭାଇ। ହଁ, ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ସେନାପତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥିଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ କୌରବ ପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ 10 ଦିନ, 18 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 10 ଦିନ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ସରସଜ୍ଜାରେ ସାଇତ କରିଦେଲେ। ହଁ, ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ 10 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ। 10 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତାପରେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ସେନାପତି ପଦରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ? ସବୁ ଉଲ୍ଟାପାଲ୍ଟା କଥା ଅଛି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ 5 ଦିନ ପାଇଁ। ତ 5 ମାନେ 10 ଦିନ ତ କଟିଗଲା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ 2 ଦିନ, 12 ଦିନ ଦିନ ଏ ଅର୍ଜୁନ ଭଗଦତ୍ତକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ 14 ଦିନ ଦିନରେ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ଜୟଦ୍ରଥ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଧର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା, ସେ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ବଧ କରିଥିଲେ 14 ଦିନ ଦିନ। ତା 15 ଦିନ ଦିନରେ କାହାକୁ ବଧ କରିଥିଲେ? ନା, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଅର୍ଜୁନ
ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଉ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଏ ଆକାଶବାଣୀ ଥିଲା, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କାହା ହାତରେ ହବ? ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ହାତରେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ସମୟରେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସି ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିଲେ। ତାପରେ 16 ଦିନ ଦିନରେ ମଗଧରାଜ ଶଲ୍ୟକୁ ସେ ମଗଧରାଜକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରି ମଗଧରାଜ। ତାପରେ 17 ଦିନ ଦିନରେ ଅର୍ଜୁନ କାହାକୁ ବଧ କରିଥିଲେ? କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? 17 ଦିନ ତାପରେ ଶଲ୍ୟକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ରଥରେ ଯେ ସାରଥୀ ଥିଲେ ତାକୁ ବଧ କଲେ। ଏଇପରି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ଏଠାରେ ବିଜୟ। ସେ ଏତେ ବଡ ବର୍ଷ ଅଜୟ ବୀର, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ମହାଧନୁର୍ଧାରୀ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବିଜୟ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବର ନାଁ ହଉଛି କଣ? କୃଷ୍ଣ। ଅର୍ଥାତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କିପରି? କଳା ବର୍ଣ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପିତା ପାଣ୍ଡୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କଣ? କୃଷ୍ଣ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାଖା ଅର୍ଜୁନ, ସେ ବି କୃଷ୍ଣ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ସବ୍ୟସାଚୀ, ଅର୍ଥାତ ସେ ବାମ ହାତ ଡାନ ହାତ ଏ ଉଭୟ ହାତ ସମାନ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିଥିଲେ, ସମାନ ଭାବରେ ଧନୁ ଚଲାଇ ପାରିଥିଲେ, ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରିପାରିଥିଲେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମର ଦୁଇଟି ହାତ ସମାନ କାମ କରୁଛି କି? ନାହିଁ। ଆମର ଡାନ ହାତ କାମ କରିତେ ବାମ ହାତ ସେତେ ନାହିଁ, କାହାର ବାମ ହାତ କରିତେ ଡାନ ହାତ ସେତେ ନାହିଁ। ସେଇପରି ସବ୍ୟସାଚୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କଣ? ସବ୍ୟସାଚୀ। ଆଉ 10 ନମ୍ବର ହଉଛି ଧନଞ୍ଜୟ। ଧନଞ୍ଜୟ ନାମଟା ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ଦେଉଥିଲେ। ଏ ଧନ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରାମ କରି ମାନେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ଦେଉଥିଲେ କାହାକୁ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସେଇ ଧନ ନେ କଣ କରିଥିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବିନାର୍ଥେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କଣ କରିଥିଲେ? କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବିନାର୍ଥେ। ଯାହା କିଛି ଧନ ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବ କାହାର ଲାଗି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲାଗି କରିବା କେ ହବ। ତେଣୁ ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗୁଥିଲେ। আর আমার ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রী এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শাস্ত্র দ্বারা ধন অর্জন করে কোন করেছেন? সমগ্র পৃথিবীরে এই কৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ করেছেন। কথা বুঝিপারলে? প্রভুপাদ ধন অর্জন করে কেমিতি? শাস্ত্র দ্বারা। আমার ইস্কন তরফে প্রভুপাদ যেসব শাস্ত্র সব দিয়েছেন, এই শাস্ত্র কেবল বিতরণ হয়ে সেথিরে যে পয়সা আসুচি, এইপরি লক্ষ লক্ষ টঙ্কা, লক্ষ লক্ষ ডলার আসুচি, কোটি কোটি ডলার আসুচি। এইপরি সমগ্র পৃথিবীরে কেতে সবু ইস্কন মন্দির, বড় বড় মন্দির সবু ନିର୍ମିତ ହେଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ କେତେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, କେତେ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ, କେତେ ଲେବର ମାନଙ୍କର ଦରମା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, କେତେ এই ଯେମିତି ବମ୍ବେ ହଉ, ବୃନ୍ଦାବନ ହଉ, ମାୟାପୁର ହଉ, ବାଳା ହଉ, କେତେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଦିନକୁ ଏଇପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। તે ହଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁପାଦ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇସ୍କନର ଭକ୍ତ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି କଣ? এইপରି ଯାହା କିଛି ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିବା, ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜ ପକେଟ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସେ ପକେଟ ଏତେ ଓଜନଦାର ହେଇଯିବ, ତାକୁ ନେଇ ସିଧା ନରକକୁ ପକେଇଦବା। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ବିଷୟର ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ମଲିନ হয় ମନ, ମଲିନ ମନରେ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣର ସ୍ମରଣ। ଆଉ କୃଷ୍ଣকে ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ନା। ବିଷୟର ଅନ୍ନ ଏଇପରି ବିଷ।
ତେଣୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇସ୍କନର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଧନ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ମାଧବଙ୍କର ସେବା ଲଗେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ଗତି କ'ଣ ହବ? ଉଚ୍ଚ ଗତି। ହଁ, ଆମେ ସହିତ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଏହିପରି ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତ ଇସ୍କନର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆମେ ସେ ବିଷୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ପାପାର୍ଜିତ ଧନ ଆଣି ବାବା ମାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବହୁତ ଆରାମସେ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ହଁ, ଭୋଗ କରି କୃଷ୍ଣ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଗଲା, କାମ ଭାବ ଜାତ ହେଇଗଲା, ପୁନଃସତି ସବୁ କିଛି ନାଶ ହେଇଗଲା। ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟା ପୁନଃସତି। ହଁ, କଣ ସେଟା ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ସେ ଆଉ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଇଏ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଇଥିଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଶଙ୍ଖ, ଦେବଦତ୍ତ ଶଙ୍ଖ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ନାଁ ହଉଛି ଦେବଦତ୍ତ। ତ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଇଏ ଶଙ୍ଖ। ଇଏ ଶଙ୍ଖ ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବଜାଇଲେ, ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସଂକେତ ଆସିଲା? ବିଜୟ ସଂକେତ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସଞ୍ଜୟ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର এই ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ? ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଜୁତ୍ସବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବ ଶୈବ କି ଅକୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କ'ଣ ଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ପଚାରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ତା ବୁକୁଟା ଧୁକୁ 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 ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି? ଇଏ ହଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, କୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର। କୁରୁ ମହାରାଜ ମହାନ ଧାର୍ମୀ, ଇନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ବର ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହଁ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯଦି କେହି ମରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ତ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ହଁ, ତ ଏଠାରେ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇ କୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଭୂମିରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି କୌରବ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ 7 ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନା, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଅଜୟ ବୀର ମାନେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, এই জয়দ্রথ, শকুনি, কৃপাচার্য, যেতে মহান মহান রথী মহারথী ସବୁ କୋଉ ପକ୍ଷରେ? କୌରବ ପକ୍ଷରେ। ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 7 ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନା। ସେଇପରି ଅଜୟ ବୀର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନ ହେଇ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିନଥାନ୍ତା। କାହିଁ ସେଥିରେ ସେ କୌରବମାନେ ବିଜୟୀ ହେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବେ? ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ, ତାଙ୍କ ବୁକୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା? ଧୁକୁ ଧୁକୁ ହଉଥିଲା, ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ସଞ୍ଜୟ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କେତେବେଳେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ଦେଲେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ସେ ଦେଲେ? 700 ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଶ୍ଲୋକରେ? ହଁ, ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକରେ, 700 ଶ୍ଲୋକରେ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ, ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୂତି ଧ୍ରୁବା ନୀତି ମତିର ମମ। ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଦେଲେ। ତ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ଶଙ୍ଖ ବାଜାଇଲେ, ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ। ଆଉ ସେ ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ କିଏ? ମହାବୀର ଇଏ ପାର୍ଥ, ଧନୁର୍ଧାରୀ ପାର୍ଥ। ଯୋଉ ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଯୋଉ ପକ୍ଷରେ ମହାଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ। କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ହଉଛନ୍ତି ମହାଧନୁର୍ଧାରୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ କୋଉ ପକ୍ଷ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ? ଯୋଉ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାମୀ ବିରାଜମାନ। ସ୍ୱାମୀ କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପକ୍ଷ ଛାଡ଼ି କୌର ପକ୍ଷରେ ସେ ବିଜୟୀ କରାଇବେ କି? ନାହିଁ। ଏ ସଞ୍ଜୟ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ। ଯୋଉ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ, ଯୋଉ ପକ୍ଷରେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ବିରାଜମାନ,
সেই পক্ষের সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অবস্থান করতে পাণ্ডব মানে জয়ী হবে। তেনি ଇଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 100 ପୁତ୍ର ହଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧଟା କାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି? ହଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ। କେହି ବନ୍ଦ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଇଚ୍ଛାମୟ ପୁରେ। ପରମ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭାଇ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଲଗେଇଦେଲା। ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ରୂପରେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପଠାଇଥିଲେ କାହାକୁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ 5 ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ 5ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ବାହାରେ ଏଇପରି କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ରୂପରେ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି 5 ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର 5ଟି ଗ୍ରାମ ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ରୂପରେ ତୁମେ ଭୋଗ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପୁଣି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି। ହଁ ବାହାରେ ଏଇପରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପରେ ତା ଭିତରେ ମଡିଫାଇ କରିଦେବେ। ଖବରଦାର ହଁ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ସୂଚୀର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଯେତିକି ମାଟି ଉଠିବ ସେତିକି ବି ଦେବ ନାହିଁ। ହଁ ତାର କାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛାମୟ ପୁରୁଷ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ସେ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ସାଥିରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? କଣ? ଏଇ ଯାକ ହରିବୋଲ ସବୁ 7 କାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ଶୁଣି ଲାଷ୍ଟ କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡିଗଲେ ସୀତା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପୁରୁଷ। ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ହଁ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସୈନିକ ମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କୌରବ ପକ୍ଷ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ସମୟ କୃଷ୍ଣ ପରମ ଇଚ୍ଛା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ କେଉଁମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ରଥଟି ନେଇ ଉଭୟ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ମଝିରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ ହେଲେ କଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଲ କରିଛନ୍ତି କଣ? ହଁ ଡ୍ରାଇଭର ସାରଥୀ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ରଥର ଚାଲକ। ହଁ ରଥି ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବା କେବ। ତ ରଥଟି ନେଇ ଉଭୟ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ମଝିରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ହାତରେ ଇଶାରା ଦ୍ୱାରା କରି ଏ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କଣ ଯେତେ ସବୁ ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ପ୍ରାଣ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇ ପାରିବନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଛାଡିବା କେବ। ହଁ ଏଇଟା କଥାରେ ଆସି କେତେ କେତେ ପଳେଇ ଗଲାନି ପ୍ରାଣ ନେଇ। ତ ସେମାନେ ପଛେ ପଛେ ଯମ ପଲାଇতে পথ নাই যমর আছে যম আছে পিছে। হ্যাঁ তো এটার সেই বিপরীত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিপরীত এটি। এটা যেমন কথা শুনিবে যম আর ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ। କଥା ଛାଡ଼ି ଯେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପଛରେ ପଛେ ଯମ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ ଏଠାରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ଇଏ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିତୃହୀନ ଆମ ମାନେ କେତେ ଯତ୍ନ ଦେଇ ଆଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ବଧ କରିବା କେବ ତାଙ୍କ ଦେହ ଥରିଲା। ଇଏ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ଗୋପନୀୟ ରହସ୍ୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବ୍ରହ୍ମଶିର ଅସ୍ତ୍ର ମତେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେଥିଲାଗି ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଧ କରିବା କେବ। ପୁଣି ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା ଏ କଥା ଯେତେ ଚିନ୍ତା ତାର ରୋମ ଗୁରୁ ସବୁ ଖଳା ହେଇଗଲା। ଦେହ ଥରିଲା ରୋମ ଖଳା ହେଇଗଲା ଆଉ ଗାଣ୍ଡୁବ ଖସି ପଡିଗଲା। ରଥରେ ବସି ପଡିଲା। କଥା ଉଠାଇଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା ଉଠାଇଲେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ।
तो भगवान कृष्ण चैलेंज कहले कह युद्ध करिवे कि करिव नाही यार किछ कहि पारलानी बोका हो गला हाँ एत बड़ विज्ञ भली कथा कहते जे तो भगवान कृष्ण चैलेंज कहले कहे कह युद्ध करिवे कि करिव ना आ कौन कथा निरुपाय है से ड्राइवर चरण प्रणत कहते कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि धर्म संमूढ़ चेता जस्य सा निश्रितं ब्रहीतं मे शिष्यस्तं सादिमां तं प्रपन्न जे रथी थिले वर्तमान से शिष्य हो गला और जे ड्राइवर थिले से वर्तमान गुरु हो गला गुरु माने कौन हेवी हाँ कान धरी यदि चापटा देवे शोवा पड़े तब से शिष्य हो पाए हाँ आ शिष्य यदि कहे कहीं आप अन्याय भाव मत बढ़िले तार शिष्य पद से च्युत हो शिष्य मान शासन अधीन गुरुंकर शासन अधीन तेपरी भगवान कृष्ण गुरु भूमिकार उन्नीत हो जो दिव्य उपदेश देते से दिव्य उपदेश हूँ ये श्रीमद भगवद गीता तेने यही गीता हूँ सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ यार श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ और किसी नहीं हाँ जे पर्यंत आम ये गीता अध्ययन न करे गीता अनुसार आचरण न करे से पर्यंत आम जन्म मृत्यु चक्र उद्धार भगवान के पाख को फेरी जाई पारिबा नाही कथा बुझिपारे मत घंटाटे कहवा घंटा 15 हो गलानी तो आम कथा एठार रखा बर्तमान कहार किसी प्रश्न यदि थी पचारि पारती एठारे भगवान कृष्ण एक साथ 3टी कार्य कले हाँ कौरव मान को समस्त संहार करेले क्यों मान के द्वारा अर्जुन एवं भीमकर मध्य शक्ति संचार कराए ये मान संहार कराले पंच पांडव भक्त ये मान को रक्षा करले 5 भाई मध्य कई मृत्युवरण करले कि समस्त युद्ध भूमि उपस्थित थे हाँ कृष्ण की इच्छा न में भक्त प्रणश्यति मोर भक्त मान कई विनाश करी पारिब नाही ये कृष्ण प्रतिज्ञा तनु आम मान के कौन करवा आम मान कौन करवा उचित से भगवान कृष्ण शरणापन्न है कृष्ण को भजन करवा उचित कृष्ण को भजन करने उपायटा कौन से कृष्ण कलिजुगे आसती ये चैतन्य महाप्रभु रूप आसी आम मान के भजन शिक्षा देले कौन शिक्षा देले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे Hare Krishna,
जय कलिजुग जुग धर्म नाम संकीर्तन की नाम संकीर्तन जनक सचिनंदन गौर हरि की जय श्री श्री गौर मिताई की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगोद गुरु श्री प्रभुपाद की जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय शबद भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। बर्तमान সেই গীতা